जीवित पितांकर धन्यवाद हो मोर प्रिय माने भाई भौणी माने प्रत्येक को मु पुणी थरे मोर यही यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुछि परमेश्वर वाक्य शुणा निमंते। तेणु आसतु आमे माने परमेश्वर को धन्यवाद देवा सहित तांकरी वाक्य निकट को जीवा जो वाक्य कि आमे माने प्रकाशित वाक्य शिक्षा करी आसुअछु जो स्मरणा मंडली विषय रे देखिकी आसुअछु शिक्षा करुअछु। स्मरणा मंडली प्रथम भाग आज द्वितीय भाग आरंभ करुछु। तो समय को नष्ट न करके आसतु आमे माने तांकरी वाक्य निकट को जीवा। मो सहित खोलंतु प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 8 पद एवं 9 पद। स्मरणा मंडलीर दूत निकट को लेख जे प्रथम और शेष जे मृत होई पुनर्जीवित हेले से एहा कहन्ति आम्भे तुम्भर क्लेश और दीनता जाणु आउ जो माने आपणा मानंकु जिहुदी बोली कहन्ते मात्र प्रकृतरे जिहुदी नुहन्ते बरं शयतानर दल सेमानंकर निंदा मध्य आम्भे जाणु। मोर प्रिय माने एही मंडलीर चिठी को आमे माने पूर्वरु शिक्षा करी आसुअछु। टिके एही मंडलीर हालात को टिके देखंतु। एठारे लेखा जाइछि आम्भे तुमर क्लेश ओ दरिद्र को जाणु। सप्त मंडली मानक मध्य एही स्मरणा मंडली को संक्षिप्त चिठी लेखा जाउछि। जेउ मंडलीर लोक माने कि समस्त ठारू अधिक कष्ट ताड़ना क्लेश पाउछंती सेही लोक मानकु ही अल्प कथा कहउछंती परमेश्वर। एही लोक माने कहा पई कष्ट पाउछंती ए माने की परि दरिद्र हेले प्रभु कहउछंती आमे तुमर दीनता जाणु। प्रभु कहउछंती आमे तुमर क्लेश जाणु तुमर गरीबता को जाणु। की परि माने गरीब हेले की परि दरिद्र हेले प्रकृत रे देखिबाकू गले ए माने बहुत धनी लोक माने थिले। कारण सही समय रे समस्ते धनीशाली थिले। जेते बेले एही लोक माने यीशु को ग्रहण करुथिले सही समय रे अन्य चारिपटे जो अविश्वासी लोक माने थिले सही अविश्वासी लोक माने यीशु को ग्रहण करिथिबा लोक माननकु घरु बाहर करी समस्त तांकर धन संपत्ति जमी बाड़ी सब लुटी नेउथिले एवं से माननकु बंदी करिकी रखुथिले। जेतेक लोक यीशु को ग्रहण करुथिले सही प्रत्येक जनकु एही परीक्षा करा जाउथिला जा फल रे प्रत्येक विश्वासी माने दरिद्र बा गरीब बा दीनता हेउथिले। तथापि विश्वासी माने यीशुको पई एते ताड़ना सहुथिले पछे किंतु यीशु को छाडु नथिले। से मानकु कोनोसी प्रकार आशीर्वाद मिलु नथिला। मोर प्रिय माने केवल ताड़ना ही ताड़ना मिलुथिला से मानकु। सेइथि पई प्रभु सेई लोक मानकु कहउछंती आम्भे तुमर क्लेश ओ दीनता जाणु किंतु तुमे माने प्रभुंको नजर रे प्रभुंको सामना रे धनवान। हाँ से माने लोक मानको सामना रे बा लोक मानको सम्मुख रे तो गरीब थिले सत किंतु ईश्वरंको सामना रे बहुत धनी थिले। सेठारे जिहुदी मानकर गोटे सिनागोग बा प्रार्थना गृह थिला। मोर प्रिय माने सेठारे सही जिहुदी लोक माने बसी विश्वासी मानकु ताड़ना करी से मानकर टंका पैसा धन संपत्ति सब लुटी नहीं खाइबा पई विश्वासी मानकु जमा करुथिले। तेणु प्रभु से मानकु शैतान रो दल बोली कि कहउछंती। सही समय रे केवल जेरूसालेम रे उपासना गृह थिला। बाकी सबु आडे छोट छोट प्रार्थना गृह गुडाक थिला जहा कि आमे माने आज चर्च घर बोली कि कहउछु। एठिकार जिहुदी माने बहुत धनी थिले। सही जिहुदी माने शहर को उन्नति करिबा पई वर्ष को 10,000 दिनार बा टैलेंट देउथिले। एठिकार जिहुदी माने कोन करुथिले जानिछंती काहेकि प्रभुंकर विश्वासी मानकु काहेकि घृणा करुथिले एवं जीवन रे मारुथिले जानिछंती केवल 3टी कारणरू विश्वासी मानकु ताड़ना करिबा बा निर्यातना करिबा आरंभ करिदेले। कोन पई जानिछंती प्रथम रे जिहुदी माने विश्वासी मानकु कानिबल्स बोली कि कहउथिले। कानिबल्स माने मनीष मांस खांती बोली कि कहउथिले। कारण विश्वासी माने प्रभु भोज खाइबा समय रे यह यीशुको शरीरर मांस ओ रक्त बोली कि कहउथिले। तेणु से माने सेमिति कहि कि से मानकु मारुथिले।
ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ରଖୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇମାନେ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲିକି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥିଲା। କ'ଣ ନା ସେହି ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇକି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସେଇ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିକି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ଏହିପରିକା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ଦେଉଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ AD 100ରୁ 312 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏହା ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତାଡ଼ନା ଦେଇ, କ୍ଲେଶ ଦେଇ, ଦୁଃଖ ସହି, କଷ୍ଟ ସହି ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ଏହା ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସବୁ ତାଡ଼ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ସହି ପାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଳିଦାନ ହେଇଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଯେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ବାହାରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇସବୁ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତାହା କେବଳ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ବଦନାମ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଏହି ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହିପରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବଳିଦାନ ହେଲେ, ଯାହାର ନାମ ଯାକୁବ, ଯାହା ଆମେମାନେ ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ଏହି ଯାକୁବଙ୍କୁ ରାଜା ହେରୋଦ ଖଡ଼ଗରେ ବଧ କରି ବା ଖଣ୍ଡାରେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବା ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ AD 66ରେ ପିତର ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପିତରଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଉଲ୍ଟା ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପିତର କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ମରିଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ କ'ଣ କର, ଉଲ୍ଟା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ମାର ବୋଲିକି କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଟାଙ୍ଗିକି ମାରିଲେ। ଏବଂ ପାଉଲଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ରୋମୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଯାହାର ନାମ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଗ୍ରୀସକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲେ। ଆଉ ସେହି କ୍ରୁଶ X ଭଳିକା ଥିଲା, ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ନଥିଲା, X ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶ। ସେଇଠାରେ ଚଢ଼େଇଲେ। କାହାକୁ? ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଥମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେହି ଥମା ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆମ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ନାଥାନିଏଲ ବି ଆସିଥିଲେ ଥମାଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଥମାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେହି ଥମାସକୁ ମାଡ୍ରାସରେ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲିକି ବି କହୁଛୁ, ସେହି ମାଡ୍ରାସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଜାଭଲିନରେ ଏହିପରିକା ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରିକା ଅସ୍ତ୍ରରେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ତମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହିପରିକା ଅସ୍ତ୍ରରେ ପଛପଟେ ମାରିକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ନାଥାନିଏଲ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସେ ଭାରତକୁ ଆସି ଆର୍ମେନିଆକୁ ପଳେଇ ଗଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତାପରେ ଫିଲିପ, ଯାହାକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେମାନେ ତୁର୍କୀ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ସେହି ତୁର୍କୀ ଜାଗାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଫିଲିପ। ସେହି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତାହା କିପରି ହତ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ? ଫିଲିପଙ୍କୁ 2ଟି ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠିରେ
ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ହାଡ଼ ଅଛି ସେ ଗୋଇଠିରେ ଶିଙ୍କୁଳିର ହୁକ ଏହି ପରିକା ପୂରେଇକି ଓଲଟା ଝୁଲେଇଲେ। ଯେମିତି ଛେଳି ମାଂସ କାଟିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମାଂସ କାଟିବା ବେଳେ ଛେଳିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏହି ପରିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରିକା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝୁଲେଇକି ଚମଡ଼ା କାଢିଥିଲେ। ପୁଣି ପେଟରେ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରି ଭୁଷି ଦେଲେ, ଏହି ପରିକା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ମାଥିଉ ନାମକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଇଥିଓପିଆରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇରାକ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏହିପରିକା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ଇଥିଓପିଆର ଫାର୍ସିଆନ ବା ଫେରସର ଲୋକମାନେ ପଛପଟେ ଖଣ୍ଡା ପୁରାଇ ବା ଖଡ଼ଗରେ ଖଡ଼ଗବିଦ୍ଧ କରି 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନାଥାନିଏଲ ଥମାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଭାରତରୁ ଆର୍ମିନିଆକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସାଉଦି ଆରାବିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଇଥିଓପିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନାଥାନିଏଲଙ୍କୁ ଇଥିଓପିଆରେ ହିଁ ଜିଅନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା ଚମଡ଼ା ଉତାରିଗଲା। ଜିଅନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା ଶରୀରର ଚମଡ଼ା, ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ ଛେଳି ବା କୁକୁଡ଼ାର କରୁଛୁ। ପୁଣି ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ବେକ କାଟିଦେଲେ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା, ବାଇବେଲରେ 3ଟି ଯାକୁବ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଯାକୁବଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସିମୋନ ଯିଏକି ଇରାକ ଇରାନରେ ସେବା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁସରେ ଟାଙ୍ଗି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାଥିଆସ ଯିଏକି ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାଙ୍କ ବଦଳରେ ବଛା ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପୁଣି ଯିଏକି ତୃତୀୟ ଯାକୁବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି ବାଇବେଲରେ, ତାଙ୍କୁ ସହରର ବଡ଼ ପାଚେରୀରୁ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଫୋପଡ଼ା ଗଲା, ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ସେ ମଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେକ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଧରି ଚାରିପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଘେରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରି 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 ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ମାରି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଯୋହନ ଓ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦା ଆଉ ପଲିକାର୍ପଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କହିସାରିଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ପଥରରେ ମାରି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାର୍କଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ବଳିଦାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଅନ୍ତା ମାର୍କଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା 2 ଗୋଡ଼ରେ 2ଟି ଦଳର ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ, ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଘୋଡ଼ା, ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ରଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି 2ଟି ଗୋଡ଼ 2ଟି ଦଳର ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ 2 ଫାଳ କରିକି ଚିରା ଯାଇଛି, ଏହିପରିକା ମରା ଯାଇଛି ବା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମାର୍କଙ୍କୁ। ପୁଣି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଫାଶୀ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ଫାଶୀ କରିକି ମରା ଯାଇଛି ବା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବାର୍ଥଲୋମିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଅନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା ଛେଳି ବା କୁକୁଡ଼ାର ଚମଡ଼ା ଯେମିତି କଢ଼ାଯାଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଜିଅନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା ଚମଡ଼ା କଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହିପରିକା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା। ତ ଏହିପରିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଳିଦାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିସାରିଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି। ତ କିପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କେତେକଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ସାମ୍ନାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଣି କେତେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ଚମଡ଼ା ଭିତରେ ସାପ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ଖରାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଣି କେତେକଙ୍କୁ ମହମ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଢଳା ଯାଇ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବଳିଦାନ ବା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ମୁର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳୀର ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା AD 100ରୁ 312 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମର କ୍ଲେଶ ଓ ଦୀନତା ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଧନବାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବି, ଏହିପରିକା କହି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କ୍ଲେଶ ଜାଣୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଦୀନତା ବା ଗରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧନୀ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେତେ ଧନୀ ହେଇକି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପୁରା ଗରିବ ହେବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଂସାରିକ ସେମାନେ ହରେଇବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ, ଏମିତିକି ନିଜର ଜୀବନ ବି ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପାଳକମାନେ, ପ୍ରଚାରକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ ନୁହେଁ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ବାକ୍ୟ ବି ସେହିପରିକା ହିଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତାର ବାକ୍ୟ, ବାପରେ ବା। ଏବଂ ପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। କଣ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ଗରିବ ହେଇ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଧନବାନ ହେଇ କୋଟିପତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯଦି ଧନବାନ ହେବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର, ସୁସ୍ଥତାର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାପରୁ ପୃଥକ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଚାର କଲେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ତେବେ କାଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆରାଧନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦାନ ଦଶମାଂଶ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଳକ ମାନେ ଭୟ, ସେଇଟା ବି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରକୃତ ପାଳକ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାପରୁ ପୃଥକର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଧନ କେମିତି ଆସିବ, ମୋର ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ପାଇବେ, ଆବ୍ରଡକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କେମିତି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, ଭଲ ଘରେ ବାହାଘର ହେବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସୁନା ରୂପା ଏସବୁ କେମିତି ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରୋମିଓ 10:12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି ସ୍ୱରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି 2 Corinthio 8:9 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ କିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି ଭୁଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ସବୁ ମିଳୁ, ପିଲାମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିପରିକା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ଧନବାନ ହୁଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହା ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଅସଲି ଧନ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, କ୍ଷମା ପାଇଲି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି। ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହେଇଗଲା ବା ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆଦମଙ୍କ ସମୟରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଧନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସଂସାରର ଧନ ବା ପାର୍ଥିବର ଧନ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥେ ସାଥେ ରହିବ। ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମୁର୍ଣ୍ଣାର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପାର୍ଥିବ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନକୁ ଧରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଦୀନତା ବା ଗରିବତାକୁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧନବାନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।
आपण मैंने केउ धनर खोज रे अछंती कौन प्रभु आज आपण मानकु कहउछंती तो तुमे संसार रे गरीब किंतु स्वर्गीय विषय रे धनवान परीक्षा करंतु आपण मानकु निज निजकु आज प्रभु आमकु कहउछंती एवं परमेश्वरंकर वाक्य मध्य आम मानकु स्पष्ट भाव रे कहउची जेउ माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पाइछंती से ही दुनियार सबुठारु धनवान व्यक्ति। मोर प्रिय माने आज मु आपण मानकु गोटे प्रश्न पचारिबाकु इच्छा करे दया करिकि मते कुहंतु किंबा कमेंट करंतु आज आम मानक मध्यरे जेते एक प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पछरे बाहरिचु जेते जन भी सत्य हृदय रे आपण माने कहिबे कि एवं निर्णय करिबे कि जे जीशु ख्रीष्ट को पाई जेते जेमिति जेते बड़ निंदा ताड़ना किंबा से क्लेश हेउ किंबा मरण किंबा दंड जहा भी किछि आसिले भी मु सहयोग करिबी पछकु केबे भी जीवन चली गले भी फेरिबी नहीं सब परिस्थिति को सामना करने को मु प्रस्तुत अच्छी कहि परिबे कमेंट करंतु। प्रभु स्मृणार मंडली को कहउछंती आज आम्भे तुमर दीनता बा गरीबता जानू निज निज को टिके परीक्षा करंतु आपण माने केउ धनर खोज रे अछंती। एही अल्प वाक्य रे प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा तुमे दया कर पिता सुंदर भाव रे वाक्य को आमान को देलो एही वाक्य जेते जण सुनुछंती पिता प्रत्येक को हृदय रे 100 गुण जेपरि फल फलिबो तुमे दया कर वाक्य बुझिबा पई मध्ये शक्ति दियो गौरव प्रशंसा तुमे पाओ आमे माने स्वर्गीय विषय को जेपरि खोज करिबु आत्मिक दौड़ को पूरा करबा पई जहा किछि तुमरी इच्छा आम मानक जीवन प्रति हेउ बोली चाहुच सब इच्छा आम मानक जीवन रे पूर्ण हेउ गौरव प्रशंसा तुमे पाओ केवल आमान को तुमे कृपा कर बापा सब विषय तुमरी हस्तर अर्पण करी प्रार्थना सुनिलो उत्तर देलो बोली धन्यवाद दे प्रार्थना स्वर्ग एवं पृथ्वी रे अधिकार पाइथिबा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मागिली पिता आमेन।